A very good morning, dear 8th standard students. Good morning, dear 8th standard students. This is your sir Sajid, and today we are going to continue with the exercise 1.1, what you have discussed in the last classes. So, children, 7th and 8th question I have given you as a homework. So, I hope you have done that. Kindly show me it on the open day on Saturday. I think it may be. So, your class teacher will inform you about that. So, children. Today, let's try to start another questions, another answers of that, right? So, ninth question in the exercise 1 point. I hope you can able to see that exercise 1.1 in that ninth question. That is, the question is 2ab divided plus, okay, a b1, okay, that is equal to divided by b1 8. Okay, this is the question, you know that, right? And for that answer we need to write. So what's the answer? So we need to take we need to add it, correct? Add it. So here 8 should come. So if 8 should come means, so I must take b as a, how much I must take? B as a 7, correct? I must take b is equal to, sorry, I must take b is equal to how much? B is equal to 7, correct? B is equal to 7 I must take. So if I take a 7, if I replace by 7, 7 plus 1 8, correct? It tallies. Then b again 7 it is, right? Here 1 must come. So 7 b here, and then here a, how much I must take? 7 plus 3 10, 7 plus 4 11. So 1 is there, 1 goes carries. So I must take a as a, how much? 4. Very good. So a is, I must take a is equal to 4, correct? So answer I'll write here by replacing it. I hope you can able to see this. Look at here, I'll write this. 2, a means 4, b means 7, correct, plus a means 4, b means 7, and 1 is there already in that. So divided by b means 7, 1, 8. As you can see, 7 plus 1 8, 7 plus 4 11, 1 goes carries, 4 plus 2, sorry, 4 plus 2 6 plus 1 7. So total answer comes as 718, correct? I hope you understand, children. 718. And next you can see the 10th question. 10th question, right? 10th is how much? 12a, right, plus 6ab, got it, divided by a09 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ತಗೋಬೇಕು? ನಾನು ಎ ಬದಲಿ ಬಿ ಬದಲಿ, ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಜಲ್ದಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎ ಬದಲಿ ಬಿ ಬದಲಿ ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು ನಾನು? ಸೊ ನಾನು ಎ ಬದಲಿ 8 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಿ ಬದಲಿ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, 1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 8 ಪ್ಲಸ್ 6 8 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 0 9. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 8 ಪ್ಲಸ್ 1 9, 8 to 10 0 1 ಕ್ಯಾರಿ, 6 1 7 ಪ್ಲಸ್ 1 8, ಟೋಟಲ್ 8 ನಾಟ್ 9. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1 ಮುಗೀತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2 ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2 ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್
ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. 1 ಪಾಯಿಂಟು ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 10 ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 10 ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ which are having, okay, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ which are having 0 in its unit place, 0 in its unit place, okay, are called, okay, 0 in its unit place are called ಅಲ್ಲ, are divisible, okay, divisible by 10 ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ತೊಗೋರಿ, 2 ಡಿಜಿಟು, 3 ಡಿಜಿಟು, 4 ಡಿಜಿಟು, 5 ಡಿಜಿಟು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ತೊಗೋರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇರಲಿ, ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0 ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೆ ನೋಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತಾನೆ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 3 1 0. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದು 0 ಇದ್ದರೆ ಅದು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಈ ನಂಬರು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 1 4 3 2 0 1 0 2 0 5 0. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಅಂತ. ನೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್, ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಬಂದರೆ ಈ ನಂಬರು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 1 2 3 5 6 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2ದಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಈ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ ನೋ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ ನೋ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 7 ಇರಿದೆ. ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು? 0 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. 0 ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ
10 ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಟು 0 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲು, ಎರಡನೇ ರೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಇದೆ. divisibility of 5. Okay, divisibility of 5. ಇದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ದ ನಂಬರ್ಸ್ which are the numbers which are having 0 and 5 in its unit place, 0 and 5 in its units place are divisible by 5. ಹಾಂ ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನಿಷನು. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ the numbers which are having 0 and 5 in its unit place. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಆರ್ 5 ಇದ್ದರೆ ಆ ನಂಬರು 5ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಕೂಡ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ. ಏನಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಆ ನಂಬರು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 5 ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 0. ಓಕೆ, 0 ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 10ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 5 ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗದು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು. ಏನಂದರೆ the number in which the unit place is having 0 and 5. 0 and 5 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 5ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1230 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಅಂತ. ಏನು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು? ಎಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5. ವೈ? ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 0. ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಏನು? 1325. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಅಂತ. ಎಸ್, ನೋ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 5. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ವೆದರ್ 0 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 5 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ. ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. 1678920115. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 5. ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೆ ನಾನು. ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 123484. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ? ನೋ. isn't it children? No, it is not divisible by 5 because in a unit place there is a 4. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? 0 or 5 ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ this number is going to be divided by the 5. Otherwise no, this number is not going to divide by 5. Right. This number is not going to divide by 5 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದು
5 ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. 10 ರೂಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು 5 ರೂಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. 10 ರೂಲ್ ಏನು? ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ಇಟ್ಸ್ 10 rule. And when the number is having in its units place 0 or 5, it is divided by 5. Okay, so that is the 5 rule, right? Divisibility rule of 5. So next third rule barutte. Sorry, okay, third rule ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲು ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ 2. ಓಕೆ, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. divisibility rule of 2, right? Divisibility rule of 2 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಏನು? ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ numbers which are having 2, 4, 6, 8 in its unit place, then these numbers, okay, then these numbers are divisible by 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2, 4, 6, 8. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2, 4, 6, 8 ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಾ, that number is divisible by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1, 4, 6, 7, 8. okay, whether this number is divisible by 2? yes, no, yes, isn't it? yes, this number is divisible by 2 because in unit place 8 ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 8 ಇದೆ. ನಮಗೇನಿರಬೇಕು? 2, 4, 6 or 8, 4ರಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ. ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ 0ದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 0 ಕೂಡ 2ದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. 0, 2, 4, 6, 8, ರೈಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 0 ಇದ್ದರೆ 10ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇದ್ದರೆ 5ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇದ್ದರೆ 2ದಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆದರೆ 5 ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 5ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2, 4 6 8 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರೋಣ. ಏನಂದರೆ 1, 2, 3. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ರೈಟ್. ನೀವು ಬರೀರಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ 0, 2, 4, 6, 8 ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 2 ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಏನಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0, 2, 4, 6, 8 ಈ 4, 1, 2, 3, 4, 5 ಈ 5 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಾ, 0, 2, 4, 6, 8 ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು 0, 2, 4, 6, 8 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇ 4th ರೂಲು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ.
ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಓಕೆ, 2 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರ್ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ನಂಬರು ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9 ಆರ್ 3 ಅಂದರೆ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ರೈಟ್? ಅಂದರೆ the sum of its digits is divisible by 9, then the number is completely divisible by 9 with a no remainder ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬರಿತೀನಿ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ divisible by 9 and 3, then the number is divisible by 9 and 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. If the sum of all the numbers is divisible by 9 and 3, then the number is divisible by 9 and 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ. ಇದ್ರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ. 1 2 3 4 1334 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ 9 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 9 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 + 2 + 3 + 4 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 ಆಯಿತು. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಬೇಕು, ಈ 10 ವೆದರ್ ದಿಸ್ 10 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9. ನೋ, 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 9 1 9, 10 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9. 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 + 2 + 3 + 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ಆಯಿತು. 10 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. No, 10 is also not divisible by 3. So this 9 and 3 rule, it won't holds good, the 9 and 3 rule. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 2 + ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 3, right? Then 2 3 5 ಬರಿತೀನಿ. ರೈಟ್? ದೆನ್ 8 ಬರಿತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 2358 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಸರ್, ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? 2 + 3 + 5 + 8 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 8 18. ವೆದರ್ 18 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎಸ್, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 3ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. 3 ಏನು ನಂಬರ್ ಇತ್ತದು? 2 3 5 8. ಹೌದಾ? 2 3 5 8. ರೈಟ್. ಸೊ 2 + 3 + 5 + 8. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 3 5 8 ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಮ್ಮದು? 18 ಆಯ್ತಲ್ಲ? 18.
whether this 18 is divided by 3, right? 18, 3, how many is that? 3 6 are correct, isn't it? 3 5 are 15, 3 6 are 18. So 3 6 are 18. Then what you have to write here? Yes. Okay, yes, this number is divisible by 3 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ divisibility rule of 10. Divisibility rule of 10 ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10. ಸೊ 0 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ divisibility rule of 5 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 and 5 in its units place ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ divisibility rule of 5. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 or 5 ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ divisibility ರೂಲಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? divisibility rule of 2ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 2 6 8 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ divisibility rule of 2ಗೆ ಅದು ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? divisibility rule of 9 and 3 ಇದೆ. ಸೊ divisibility rule of 9 and 3 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ divisibility rule of 9 and 3 ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂಬರನ್ನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ 9 and 3. ಓಕೆ.